Dear student, আন এটা ভিডিঅ'লৈ তোমালোক সকলোকে ওয়েলকাম জনাইছো আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই ক্লাছ 9ৰ সদ্য অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা কাৰ্বি আংলং জিলাৰ হিন্দী ইলেক্টিভ সাবজেক্টৰ এখন কোৱেশ্চন পেপাৰ মই শেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো আৰু এই কোৱেশ্চন পেপাৰখন মোলে সেন্ড কৰিছিলে কাৰ্বি আংলঙৰ বকলিয়াৰ পৰা পল্লৱ বৰাই আৰু তেওঁ দুটামান কোৱেশ্চনৰ এনসাৰটো মোক হেল্প কৰিছিলে। তো ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে পল্লৱ বৰালে মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। তোমালোকৰ স্কুলত যেতিয়া এক্সাম ষ্টাৰ্ট হ'ব তোমালোকে এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ শেয়াৰ কৰিব পাৰিবা মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰত মই যিমানখিনি পাৰো সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কোনোবা যদি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশনটো অন কৰি ৰাখিবা কাৰণ এতিয়া তোমালোকৰ এক্সাম আহি আছে আৰু বিভিন্ন ডিস্ট্ৰিক্টৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ ভিডিঅ' মোৰ চেনেলৰ থ্ৰুদি তোমালোকে পাই থাকিবা যিবিলাক তোমালোকৰ বাবে এক্সামত যথেষ্ট হেল্প হ'ব। তো আহা তেতিয়াহলে আমি এতিয়া কোৱেশ্চন পেপাৰখন ডিসকাস কৰো। তো দেখা পাইছে তোমালোকে কোৱেশ্চন পেপাৰখনৰ গ্ৰুপ 8 আমাক 1 নম্বৰ দিছে পূৰ্ণ বাক্যমে উত্তৰ দো। ইয়াত 7টা শৰ্ট কোৱেশ্চন দিছে। তো 1 নম্বৰৰ ক প্ৰশ্নটো দিছে लेफ्टिनेंट पिक्सन की डायरी के रचयिता कौन है। यार करेक्ट आंसर तो होगा बेदब बनारसी तुम्हारे जाना निश्चय। ख नम्बर दिसे साहित्य सेवा के लिए शिवानी जी को भारत सरकार ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया था। यार आंसर तो होगा पद्मश्री बटा जो 1979 में उसको दिया था। नेक्स्ट ग नंबर में दिया है हम अपनी विपत्ति के लिए हमेशा किन्हें दोषी ठहराते हैं। यार आंसर तो होगा विधाता को। তোমালোকে এটা পূৰ্ণ বাক্যত লিখিবলৈ দিছে গতিকে সম্পূৰ্ণ সেন্টেন্সটো লিখিব লাগিব মই কেৱল শৰ্টকে কৈ দিছো ইয়াত। ঘ নম্বৰটো দিছে ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ से लोहा ले सकता है यह किसका कथन है। यार आंसर तो होगा टूटे हुए पहिए का कथन है। नेक्स्ट उंगा नंबर में दिया है कर्तार ने धरती पर सबको कैसे बनाया है। यार आंसर तो लिखा पारो कर्तार ने धरती पर सबको सार्थमय बनाया है। नेक्स्ट प्रथम साहसी मनुष्य की पहली पहचान क्या है। यार आंसर तो होगा लोगों की सोच की परवाह नहीं करना। তোমালোকে বাক্যটো সেন্টেন্সটো অলপ সজাই লিখিব লাগিব যেটো পূৰ্ণ বাক্যমে উত্তৰ দো বুলি কৈছে। নেক্সট দ্বিতীয় আছে डॉक्टर संडा के अध्ययन का विषय क्या था। यार आंसर तो होगा माइक्रोबायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2 दिसे सप्रसंग व्याख्या करो। क नंबर कामना का असल छोटा मत करो जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो। अथवा ख जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ फिर जा सकता वो सत्य कहाँ। तो इसको आमक सप्रसंग व्याख्या কৰিবলৈ দিছে তো তোমালোকে নিজে ট্ৰাই কৰিবা মোৰ ওচৰত হিন্দী কিতাপখন নাই। সো কোৱেশ্চনখিনিৰ এনসাৰ কোড অলপ অসুবিধা হৈছে তেইবে মোক পল্লৱ বৰাই হেল্প কৰিছে। নম্বৰটো দিছে সংক্ষেপ में उत्तर दो। ইয়াত আমাক 3 মাৰ্ক আছে 6টা দিছে 6 3 जा 18 মাৰ্ক আছে। ক নম্বৰটো দিছে डॉक्टर सुहानाथ कटर्जी ने लेखक का इलाज कैसे किया। यार आंसर तो लिखा पर डॉक्टर सुहानाथ कटर्जी ने लेखक के इलाज के लिए थोड़ा पानी गर्म करवाया और 2 रुपये की दवा मंगवाई। उस दवा को डॉक्टर बाबू ने एक छोटी सी पिचकारी में भरा जिसके आगे एक लंबी सुई लगी थी। उसके बाद उन्होंने उस सुई को लेखक के पेट में कोसकर दबा डाला और लेखक को सांत्वना देकर वहाँ से चले गए। लिखिले हबो 3 मार्क আছে जेहेतु। ख नम्बरটো দিছে अब्राहम लिंकन की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। प्रश्नोत्तर আমি उत्तर लिखिब पारो अब्राहम लिंकन की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यह था कि उन्होंने दूसरे की अनावश्यक नुक्ताचीनी से किसी का दिल कभी नहीं दुखाया। इसके अलावा उन्होंने खुद को स्वीकार करना सीख लिया था और दूसरे के साथ संबंध बनाने में जोर दिया। ग नंबर दिसे लेखक ने अकेले चलने वाले की तुलना सिंह से क्यों की है। यार आंसर तो लिखा पर लेखक का कहना है कि सिंह भेड़ की भांति जून में नहीं चलता वो निडर होकर अकेला घूमता है इसीलिए लेखक ने अकेले चलने वाले की तुलना सिंह से की है। नेक्स्ट घ नंबर तो दिसे फूल किस स्थिति में धरा पर पड़ा हुआ है। धरा माने होसे पृथ्वी। आंसर तो लिखा पर मुरझाया हुआ फूल धारा यानी धरती पर बेजान स्थिति में पड़ा हुआ है। आज उसमें पहले जैसी सुगंध और कोमलता नहीं रही जिसके कारण कोई भी उसे अपनाना नहीं चाहता। जिसने कभी अपने माधुर्य से सबका दिल जीता था आज वो मुरझाकर जमीन पर बेजान पड़ा है। उंग नंबर तो दिसे मनुष्य के रूप में कवि रसखान कहाँ बसना चाहते हैं। यार आंसर तो हमें लिखा पारो कवि रसखान मनुष्य के रूप में ब्रजभूमि के गोकुल गांव में बसना चाहते थे।
वे चाहे मनुष्य रूप में रहे या पत्थर के रूप में या पशु और पक्षी के रूप में, लेकिन जन्म जन्मांतरों तक कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज में ही रहना चाहते थे। नेक्स्ट प्रथम नंबर तो दिसे कवि ने अभिमन्यु को दुस्साहसी क्यों बताया है। यार आंसर तो हम कवि ने अभिमन्यु को दुस्साहसी इसलिए बताया है क्योंकि अकेले निहत्थ होते हुए भी अभिमन्यु ने वीरतापूर्वक एक टूटे हुए पहिए को अपना हथियार बनाकर कौरवों के अक्षौहिणी सेनाओं के साथ डटकर मुकाबला किया था। मैं अসমীয়াখিনি কৈ দিয়া নাই जेहेतु तुम्हारे बुझी पाए सकलोए हिंदी निश्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिसे लेखक ने जिंदगी की कौन सी दो सूरतें बनाई है और उनमें से किसे बेहतर माना है। अथवा कवि के अनुसार जग को निरा सपना क्यों नहीं समझना चाहिए। यात दुटा दिसे दुटार ভিতৰত যিকোনো এটা কৰিব লাগে। আমি 5 মাৰ্কছ আছে। এই কোৱেশ্যন কিটাৰ আনসাৰ কৰিবলৈ তোমালোকে নিজে চেষ্টা কৰিবা, নিশ্চয় কৰিছা তোমালোকে। 5 নম্বৰ ক প্ৰশ্নটো দিছে किन्हीं दो मुहावरों के प्रयोग से वाक्य बनाओ। আমাকে দিছে आग बबूला होना, फूलों के शेष, 9 2 11 होना, गले पड़ना। आग बबूला होना मतलब अत्यधिक क्रोधित होना। तो हम इस तरह से वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं, जो व्यक्ति बात बात आग बबूला होता है वो बहुत कमजोर इंसान होता है। तुम्हारे एनेके लिखिले होबो। नेक्स्ट तो दिसे फूलों के शेष माने अति के कोमल। तो फूलों के शेष पर सोने वाले लोग जीवन के कष्टों को कभी समझ न पाता है। तुम्हारे बेलेगो लिखिब पारा। नेक्स्ट दिसे 9 2 11 होना, तो तत्क्षणात नायकिया हो जाबा पलुआ। पुलिस के आते ही चोर 9 2 11 हो गया। लास्ट तो दिसे गले पड़ना, ये आम लिखिब पारो मोहन बिना बात पर किसी के गले पर कभी नहीं पड़ते है। मैं तुम्हालोकर सुविधार बारे वाक्यসমূह लिखितर ओपৰত আগবঢ়াইছোঁ, प्रयोजन सापेक्षे तुम्हालोके एखिनि नोट कर लबा। नेक्स्ट ख नम्बर तो दिसे किन्हीं सार के लिंग परिवर्तन करो। प्रथम तो दिसे माली, माली तो लिंग परिवर्तन करिले हबो मालिन। नेक्स्ट दिसे कुम्हार, कुम्हार तो हबो कुम्हारिन। विद्वान, विद्वान तो लिंग परिवर्तन करिले हबो विदुषी। पड़ोसन, पड़ोसन तो हबो पड़ोसी। प्रियतम, प्रियतम तो जदि आमी स्त्रीलिंगले निउ तेतिया हबो प्रियतमा। और छात्रा, छात्र तो जदि लिंग परिवर्तन करो तेतिया हबो छात्र। मैं तुम्हालोकर सुविधार बारे इन रिटर्न फर्मत এই লিংগ পৰিৱৰ্তন কেইটা দি দিছোঁ, তোমালোকে এইখিনি নোট কৰি ল'বা, নিশ্চয় তোমালোকৰ এক্সামত হেল্প হ'ব। নেক্সট গ নম্বৰটো দিছে কিन्हीं सार के पर्यायवाची शब्द लिखो। আমাক पर्यायवाची शब्द অৰ্থাৎ সমাৰ্থক শব্দ লিখিবলৈ দিছে। প্ৰথমটো দিছে গিৰি, গিৰিটো হ'ব পৰ্বত বা পাহাৰ, যিকোনো এটা লিখিলে হ'ব। হাৱা, হাৱাটো হ'ব বায়ু বা পৱন, যিকোনো এটা লিখিলে হ'ব। ৰাস্তা, ৰাস্তাটো পথ, মাৰ্গ, সড়ক, যিকোনো লিখিব পাৰোঁ। নেক্সটটো দিছে কলক, কলক বুলি শব্দ পোৱা নাই, এইটো কলচ হ'ব লাগিছিলে, সম্ভৱ প্ৰিণ্টিং মিছ হৈছে নেকি, বাৰু যি নহওক এইটো মই এৰি দিছোঁ। নেক্সট দিছে অতিথি, অতিথিটো আমি লিখিব পাৰোঁ মেহমান, আগন্তক। তাৰপিছত দিছে ঘোঁৰা, ঘোঁৰাটো লিখিব পাৰোঁ অস্ত্ৰ, ঘৌতক, যিকোনো এটা লিখিলে হ'ল আমি। তোমালোকে এইখিনি নোট কৰি ল'বা। ইয়াৰ ভিতৰত কলকটো মই এৰি দিছোঁ, তোমালোকৰ ভাৱে কি হ'ব তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবাচোন, নে প্ৰিণ্টিং মিছে হৈছে এইটো। নেক্সট ঘ নম্বৰটো দিছে কিन्हीं सार के বিলোম শব্দ লিখো। এইটো আমাক বিপৰীত শব্দ লিখিবলৈ কৈছে। প্ৰথমটো দিছে গমন, গমনটো হ'ব আগমন। নেক্সটটো দিছে স্বতন্ত্ৰ, স্বতন্ত্ৰটোৰ বিলোম শব্দ হ'ব পৰতন্ত্ৰ। তাৰপিছত দিছে পৰায়া, পৰায়াটো হ'ব আপনা। অপমান, অপমানটোৰ বিলোম শব্দ হ'ব সন্মান। মানৱ, মানৱটোৰ বিলোম শব্দ হ'ব দানৱ। और ন্যায়, ন্যায়টো হ'ব অন্যায়। নেক্সট উংগ নম্বৰ দিছে কিन्हीं सार के সন্ধি তৰো। আমাক এতিয়া সন্ধি ভাঙিবলৈ দিছে ইয়াত। প্ৰথমটো দিছে দেহাৱসান, দেহাৱসানটোৰ সন্ধি ভাঙিলে হ'ব দেহ যোগ অৱসান। নেক্সট দিছে সূৰ্যোদয়, সূৰ্যোদয়টোৰ যদি আমি সন্ধি ভাঙো তেতিয়া হ'ব সূৰ্য যোগ উদয়। নেক্সট দিছে অত্যাধিক, অত্যাধিকটো হ'ব অতি যোগ অধিক। নেক্সট দিছে পৰমেশ্বৰ, পৰমেশ্বৰটো হ'ব পৰম যোগ ঈশ্বৰ। নেক্সট দিছে দেৱৰ্ষি, দেৱৰ্ষিটো হ'ব দেৱ যোগ ঋষি। মই পূৰ্বৰ দৰে সন্ধি ভঙাকেইটাও যিটো সন্ধি তৰো বুলি দিছে, সন্ধি ভঙাকেইটা মই লিখিতৰ ওপৰত দিছোঁ, তোমালোকে এইখিনি নোট কৰি ল'বা। ইয়াৰ ভিতৰত যিকোনো এটা এক্সামত আহিব পাৰে বা ইয়াৰ পৰা 2-3টাও কমন পৰিব পাৰে। তাৰপিছত প্ৰথম নম্বৰটো দিছে দিয়ে গে উপসৰ্গ প্ৰত্যয়কো জোৰ কৰ এক এক শব্দ বনাও। আমি শব্দ গঠন কৰিব লাগে। প্ৰথমটো দিছে অপ দি আমি অপমান বা অপকাৰ বনাব পাৰোঁ। নেক্সট দিছে পৰা, পৰাটো পৰায়া, টা একটা বনাব পাৰোঁ। আইন, আইনটো ঠাকুৰ আইন বা নাইন,
নেক্সট দিছে বিটো দি আমি শব্দ গঠন কৰিব পাৰোঁ বিশেষ বা বিবেক। তাৰপিছত দিছে অবপ্ৰত্যয় দি আমি শব্দ গঠন কৰিব পাৰোঁ অৱকাশ বা অৱৰোধ ইত্যাদি। নেক্সট দ্বিতীয় নম্বৰ দিছে কিনি সাৰকে বচন পৰিৱৰ্তন কৰোঁ। প্ৰথমটো দিছে জাতীয়াটো বচন পৰিৱৰ্তন কৰিলে হ'ব জাতি। নেক্সট দিছে শাখাটো হ'ব শাখায়ে। ভৌৰাটো হ'ব ভৌৰে। সড়কটো যদি বচন পৰিৱৰ্তন কৰোঁ তেতিয়া হ'ব সড়কে। পুস্তকটো হ'ব পুস্তকে। আৰু মাতাটো হ'ব মাতায়ে। তোমালোকে বচন পৰিৱৰ্তন কৰাকেইটাও নোট কৰি ল'বা, নিশ্চয় তোমালোকৰ বাবে হেল্প হ'ব। নেক্সট বৰ্গীয়া জ নম্বৰটো দিছে এক শব্দ মে লিখো কিন্হি দো কা। মই গোটেইকেইটাৰ ইয়াত এনচাৰটো কৈ দিছোঁ। প্ৰথমটো কৈছে যো বৰ্ষ মে একবাৰ হোতা হে, এইটো হ'ব বাৰ্ষিক। 2 নম্বৰটো দিছে জিচকা ঈশ্বৰকে প্ৰতি বিশ্বাস হে, এইটো হ'ব আস্তিক। 3 নম্বৰটো দিছে দূৰ কো সোচনে वाला, এইটো হৈ যাব দূৰদৰ্শী। আৰু 4 নম্বৰটো হৈছে জিচকা কৈ শত্ৰু নাই, এইটো হ'ব অজাতশত্ৰু। এই 4টাৰ ভিতৰত যিকোনো 2টা কৰিবলৈ দিছে, তোমালোকে সদায় এইটো ভালকৈ চাবা। এনেকৈ অপশ্যন দিলে আমাৰ সুবিধা হয়, যিকেইটা নোৱাৰোঁ সেইকেইটা আমি এৰি দিব পৰা যায়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6ত পূৰ্ণ বাক্য মে জবাব লিখো। এইটো আমাক 6 মাৰ্ক আছে, 1 মাৰ্ককে। তো ফাৰ্ষ্টত অৰ্থাৎ ক নম্বৰটো দিছে নিৰ্মলা কি ৰচয়িতা কোন হে, ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব মুন্সী প্ৰেমচন্দ। খ নম্বৰটো দিছে ধোৱাহাট বেলগড়ি নামক পবিত্ৰ স্থান কাহা স্থিত হে, এইটো তোমালোকে জানাই, একেবাৰে চিম্পল। গ নম্বৰটো দিছে शंकरदेव के मुँह से किस ग्रंथ का श्लोक सुनकर माधवदेव निरुत्तर हो गए थे, অৰ্থাৎ শংকৰদেৱৰ মুখৰ কোনখন শাস্ত্ৰৰ যিটো শ্লোক কৈছিলে সেই শ্লোকটো শুনি মাধৱদেৱ নিৰুত্তৰ, অৰ্থাৎ তেওঁৰ কোনো উত্তৰ নাইকিয়া হৈছিলে। আৰু সেই গ্ৰন্থখনৰ নাম আছে আমাৰ ভাগৱত কথা বা ভাগৱত বুলি লিখিলে হ'ব। ঘ নম্বৰটো দিছে কবি বিহাৰীলাল কিছ কালকে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কবি মানে যাতে, ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব ৰীতিকাল। গ নম্বৰটো দিছে গান্ধী তেৰী মশাল কা কিছ অৰ্থ মে প্ৰয়োগ হোৱা হে, ইয়াৰ এনচাৰটো লিখিব পাৰোঁ গান্ধীজী কি দীপ। তোমালোকে বাক্যবিলাক সজাই লিখিবা, যিহেতু আমাক ইয়াত কৈ দিছে পূৰ্ণ বাক্য মে জবাব লিখো। সম্পূৰ্ণ বাক্যটো তোমালোকে লিখিব লাগিব, খালি এনচাৰটো লিখি দিলে নহ'ব। জাষ্ট মই তোমালোকক হেল্পৰ বাবে মই শ্বৰ্টকৈ কৈছোঁ, তোমালোকে কিন্তু লিখোঁতে সম্পূৰ্ণ বাক্যটো লিখিব লাগিব। আৰু প্ৰথম শ্বটো দিছে মহাত্মা গান্ধী কা বাস্তৱিক হাথিয়াৰ ক্যা থা, এইটো আমি লিখিব পাৰোঁ এনচাৰটো অন্বেষণ और অহিংসা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7ত দিছে নিম্নলিখিত প্ৰশ্নকে উত্তৰ লিখো। আমাক ইয়াত 4টা কুৱেশ্যন দিছে, প্ৰতিটোতে 3 মাৰ্ক আছে, টোটেল 12 মাৰ্ক। এইখিনি তোমালোকে নিজে ট্ৰাই কৰিবা আৰু কিবা অসুবিধা হ'লে কমেণ্ট কৰিবা। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 8ত দিছে আশয় স্পষ্ট কৰোঁ কিন্হি এক কা, 5 মাৰ্ক আছে, এইটো তোমালোকে লিখিবা। কবিতাৰ একোটা পংক্তি উঠাই দিছে, তোমালোকে এইটো সম্পূৰ্ণ প্ৰসংগ সংগতি দৰ্শাই ব্যাখ্যা কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ এই লাইনকেইটাৰ জৰিয়তে আমাক কি ক'ব বিচাৰিছে সেইখিনি আমি বিস্তৰভাৱে লিখিব লাগিব। 9 নম্বৰটো দিছে এক উমেদৱাৰ নে গাড়ীৱালে কি মদত কেছে কি, এইটো তোমালোকে লিখিবা, 3 মাৰ্ক আছে। খ নম্বৰটো দিছে শংকৰদেৱ কি সাহিত্যিক দেন কে বাৰে মে বতাও, এই তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 10ত দিছে अपने मित्रों को গ্ৰীষ্মাৱকাশ মে अपने यहाँ बुलाने के लिए एक पत्र लिखो, অৰ্থাৎ গৰম বন্ধত ছামাৰ ভেকেশ্যনত তোমাৰ বন্ধুক তোমাৰ ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছে, তাৰ কাৰণে এখন চিঠি লিখিবলৈ দিছে। অথবা যিকোনো এটা কৰিব লাগিব, বিদ্যালয় মে অনুপস্থিত रहने के कारण बताते हुए अपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखो, অৰ্থাৎ তুমি বিদ্যালয়ত অনুপস্থিত থকাৰ কাৰণ জনাই তোমালোকৰ যিজন প্ৰিন্সিপাললৈ এখন এপ্লিকেশ্যন লিখিবলৈ দিছে। 11 নম্বৰ দিছে কিনি এক বিষয় পৰ নিবন্ধ লিখো, আমি যিকোনো এটাৰ ওপৰত লিখিব লাগিব। খেল কা মহত্ব, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, স্বাধীনতা দিৱস, সমাচাৰ পত্ৰ, এই 4টাৰ ভিতৰত যিকোনো এটাৰ বিষয়ে আমি এটা নিবন্ধ লিখিব লাগে। 6 মাৰ্ক আছে, যিহেতু একেবাৰে ছুটি হ'লে নহ'ব, এইখিনি তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা। নেক্সট 12 নম্বৰ দিছে নিম্নলিখিত গদ্যাংশকো পঢ়কৰ উসকে নিচে দিয়ে গে প্ৰশ্নকে উত্তৰ লিখো। আমি ইয়াত যে এটা আমাক পেছেজ দি দিছে, পেছেজটো ভালকৈ পঢ়ি তলত যিকেইটা কুৱেশ্যন দিছে কুৱেশ্যনকেইটাৰ আমি এনচাৰ কৰিব লাগিব। আমি খুব ভালকৈ পঢ়িব লাগিব গদ্যাংশটো, তেতিয়া আমি প্ৰশ্নখিনিৰ সঠিক উত্তৰ লিখিব পাৰিম। তোমালোকে এইটো ট্ৰাই কৰিবা, নিশ্চয় বাকীবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টতো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব। এবাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 12ত দিছে নিম্নলিখিত মে সে কিন্হি 5 বাক্য কা হিন্দী মে অনুবাদ কৰোঁ। আমাক ইয়াত মুঠ 6টা বাক্য দিছে, তাৰ ভিতৰত যিকোনো 5টা বাক্য আমি হিন্দীলৈ অনুবাদ কৰিব লাগে। প্ৰথমটো দিছে উই আৰ অল স্কুল ষ্টুডেণ্ট, এই চেণ্টেন্সটোক আমি হিন্দীলৈ অনুবাদ কৰিলে লিখিব পাৰোঁ হাম সভি বিদ্যাৰ্থী হে। খ নম্বৰটো দিছে ৱাকিং ইজ এ গুড এক্সাৰচাইজ, সেইটো লিখিব পাৰোঁ পেডেল চলনা এক আচ্ছা ব্যায়াম হে। ঘ নম্বৰটো দিছে নেভাৰ টেল এ লাই,
এইটো আমি লিখিব পাৰোঁ কবি বি জুট মত বলো। ডি নম্বৰটো দিছে বিমল ইজ তলাৰ দেন ৰোহিত। এইটো আমি লিখিব পাৰোঁ বিমল ৰোহিত সে জ্যাদা উঁচা হে। ই নম্বৰটো দিছে হি উইল কাম হিয়াৰ অন ছানডে। এইটো আমি লিখিব পাৰোঁ ও ৰবিবাৰ কো ইহা আয়েংগে। আৰু এফ নম্বৰটো দিছে হিন্দী ইজ আৱাৰ নেশ্যনেল লেংগুৱেজ। এইটো এটা কমন চেণ্টেঞ্চ হয়। এইটো আমি লিখিব পাৰোঁ হিন্দী হামাৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা হে। তোমালোকে এইখিনি প্ৰেক্টিছ কৰিবা। এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন তোমালোকৰ এক্সামতো চিয়'ৰ আহিবই। তো ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট, এয়া আছিল সদ্য অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ক্লাছ 9ৰ হিন্দী ইলেক্টিভ ছাবজেক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ, যিখন তোমালোকলৈ মই হেল্প হ'ব বুলি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। গতিকে তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰিবা। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বাবে নিশ্চয় হেল্পফুল হ'ব। তো তোমালোকে যিমান পাৰা তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা, যাতে সকলোৱে ইয়াৰ পৰা প্ৰফিট হয়। এনিৱে, আন এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ সৈতে তোমালোকক পুনৰ লগ পাম। চাই থাকিবা RB লাৰ্ণ কাম এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।